सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 6 बजे की खास पेशकश लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। 6 बजे दियां 6 वड्डियां खबरां दा असीं जिक्र करते हाँ। किहड़ियां खबरां अज पूरा दिन सुर्खियां च रहियां ने। पहला ब्रेकिंग नंबर 6 तो शुरुआत करते हाँ। 6 नंबर ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन ते SGPC नूं आदेश दिते ने जथेदार अकाल तख्त साहिब ने कि तंती साजां दी वरतों जिहड़ी है वो कीती जावे। शब्द कीर्तन मौके और गायन तंती साजां नाल आरंभिया जावे। उन्हां कहा कि सिੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC तंती साजां दी ट्रेनिंग देवे। ਇਹ ਗੱਲ SGPC ਨੂੰ निर्देश ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तंती ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। तंती ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ तंती ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ SGPC ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सो अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे आदेश ने SGPC नूं कि गुरबाणी दे विच तंती साजां दी वरतों होवे और 3 साल दे अंदर ये निर्देश जिहड़े ने ये पूरी तरह लागू होण और तंती साजां दे राही ही जिहड़ा कीर्तन गायन है वो आरंभ किया जावे। उन्होंने कहा कि सिੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी जरूरत है ट्रेनिंग देण दी। इस करके SGPC ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी तंती साजां दी ट्रेनिंग देवे। बीते दिनी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक डायरैक्शन दी गई कि सचखंड श्री हरमंदर साहब या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी है ये अदारियां दे विच तंती साजां नाल कीर्तन होवे। पुरातन जी साडी रवायत है उहदे मुताबक कीर्तन होवे और इस जी प्रक्रिया नूं 3 साल दे विच मुकम्मल कर लिया जाए। मैं ये बारे सार संगत को स्पष्ट करना चाहना कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल कुछ जथे है भी ने जिहड़ी तंती साजां नाल कीर्तन करते हैं और साडे जिन्ने भी विद्यालय या मिशनरी कॉलेज ने उन्हां विच जिहड़ा तंती साजां नाल कीर्तन करन दी जिहड़ी प्रक्रिया आ वो शुरू आ। ते अगली वड्डी खबर का रुख करते हाँ। अगली वड्डी खबर जुड़ी है झोने की सीधी बिजाई करने वालियां दे नाल। झोने की सीधी बिजाई ब्रेकिंग नंबर 5 स्क्रीन ते दिखा रहे हाँ। झोने की सीधी बिजाई करने वालियां दे लई एक अहम खबर है। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक पोर्टल जारी किया है। जिन्हां ने झोने की सीधी बिजाई करनी है उन्हां दे लई पोर्टल जारी किया गया है और सीधी बिजाई करने वाले किसान इस पोर्टल ते अपनी रजिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो करवा सकते हैं। सीधी बिजाई करने वालियां दे लई रजिस्ट्रेशन का मौका सरकार ने दिता है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालियां नूं 1500 रुपए मिलणगे। जो किसान जिन्हां ने झोने की सीधी बिजाई की है वो पोर्टल ते जाणगे, उत्थे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करनगे और उस तो बाद 1500 रुपए प्रति एकड़ उन्हां दे खाते दे विच पहुंच जाणगे। सीधी बिजाई ते सरकार ने 1500 रुपए प्रति एकड़ देण दा ऐलान किया है और ये जिहड़ी वैबसाइट है एग्री मशीनरी पंजाब pb.com इस ते जाके ये जिहड़ा है ये फार्म भरिया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। CM मान ने ट्वीट किया है इस बाबत। उन्होंने लिखा है कि सानू खुशी है कि पंजाब दा पानी बचाउण दी साडी मुहिम नूं किसान भरावां वल्लों भरवां हुंगारा मिल रहा है। झोने की सीधी बिजाई करने वाले किसानां नूं 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किया गया सी। ये अपने ट्वीट दे विच भी उन्होंने जिक्र किया है कि झोने की सीधी बिजाई करने वाले किसानां नूं 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि देण दा असी ऐलान किया सी ते अज एक पोर्टल लॉन्च किया है जिथे किसान अपना नाम पता ते अपनी पूरा जिहड़ा ब्यौरा है वो दे के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ते अगली वड्डी खबर खुले बोरवैलों नाल जुड़ी हुई है। पिछले दिनी रितिक नाम के एक बच्चे की बोरवैल च डिग के जान चली गई सी ते उस तो बाद हुण सरकार ने बोरवैल ते सख्ती दिखाई है। मान सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है खुले बोरवैल नूं लैके कि ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਰਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਰਵੈਲ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਬੋਰਵੈਲ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 3, ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਔਰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾदव ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं समझता हूं कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੇਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 60 ਟੈਂਡਰ ਕੁੱਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 1, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ, 3 ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ।